ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر فله خير، وإن أصابته ضراء فصبر فليس فله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی کریم ذات نے سارے انسانوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دینے کے لیے اپنا دین مرحمت فرمایا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دوست بزرگ و محترم مہمان، ہم সালাতের পরে বললেন যে আল্লাহ তাআলা করিম, মেহেরবান, দয়ালু জাত, যে আল্লাহ তাআলা নিজের বান্দাদেরকে, মানুষকে সফলতা দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা دین دیسن আমাদেরকে. یہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے، اس کے لیے اللہ نے اس کو ایک طریقہ زندگی کہ یہ اللہ کے لامحدود خزانوں سے ہمیشہ فائدہ اٹھانے والا بنے، اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والا بنے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے. اس کے لیے اللہ نے ایک طریقہ زندگی عطا فرمایا جس کا نام دین ہے. আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষ এই দুনিয়ার মানুষ কিভাবে দুনিয়ার মধ্যে সফল কাম হইতে পারে, মরার পরে আখিরাতের জিন্দেগি সফল কাম হইতে পারে, এই জন্য মানুষকে দুনিয়ার মধ্যে একটা জিন্দেগি চলার একটা তরিকা দিচ্ছে. এসে কিভাবে আল্লাহর যে মাহদুদ সীমাহীন খাজানা থেকে কিভাবে উপকৃত হইতে পারে, কিভাবে সে আল্লাহর কুদরত থেকে সে ফায়দা উঠাইতে পারে, এই জন্য তাকে দুনিয়ার মধ্যে একটা জীবন যাপনের জন্য একটা তরিকা দান করছে, তরিকা দিছে. ওই তরিকাটার নাম হয়েছে দিন. क्योंकि अल्लाह ताला ने इस इंसान को अपने पड़ोस में, आखिरत में जन्नत के लिए पैदा किया और असल ज़िंदगी इसकी आखिरत की बनाई है और दुनिया से एक गुज़रगाह है और एक मुसाफिर खाना है. इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फी दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील. दुनिया में ऐसे रहो जैसा परदेसी परदेश में किसी काम के लिए जाता है और उसकी मंजिल उसके सामने होती है, या राह गुजरने वाला जब थक जाता है तो दरख्त के नीचे कुछ सांस लेने के लिए बैठता है और फिर चल पड़ता है. तो इसीलिए ये दुनिया गुजरगाह है, ये इंसान का वतन नहीं है. और इंसान का वतन तो अल्लाह ने आखिरत हमेशा की जिंदगी बनाया है. तो বলছে আসল তো মানুষ, এই জন্য আল্লাহ পয়দা করছেন কে মানুষকে আল্লাহ তাআলা নিজের কাছে এবং জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে জায়গা দেবেন, তাদের ঠিকানা মানুষের আসল জান্নাত. বলছে দুনিয়ার জিন্দেগি তো এটা মুসাফিরের মতো, সে সফরের মধ্যে আছে, চলতেছে, যে কোনো জায়গায় চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে গেছে, কোনো গাছের ছায়ায় অল্প সময় আরামের জন্য বসছে, আবার সে চলা শুরু করছে. তো বলছে দুনিয়ার জিন্দেগির হাদিসের মধ্যে আছে, দুনিয়ায় তোমরা এইরকম জীবন যাপন করো, থাকো যেরকম একজন মুসাফির অথবা সে রাস্তায় চলতে মধ্যে একজন পথিক, এইরকম তুমি দুনিয়ার জিন্দেগি রয়েছে সফরের জিন্দেগি, মুসাফিরানা জিন্দেগি. এইখানে চলতে চলতে ক্লান্ত হয়েছে, কোনো গাছের নিচে বসে আরাম করবে আর আগে চলবে. আসল তো মানুষের ঠিকানা হয়েছে মরার পরে জিন্দেগি জান্নাত. মানুষকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের জন্য বানাইছে. इसलिए अल्लाह की करीम ज़ात ने इंसान को कामयाबी देने के लिए जिस्म से बाहर किसी चीज़ का मोहताज नहीं किया, बल्कि दिल के यकीन को ठीक कर लेना और आज़ा से सादिर होने वाले आमाल को दुरुस्त कर लेना, यही इसका सरमाया है. इस पर अल्लाह इसके लिए दुनिया की ज़िंदगी भी बनाएंगे और आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की अल्लाह बनाएंगे और जन्नत में इसको दाखिला अता फरमाएंगे और अपनी रज़ा अता फरमाएंगे. तो से মানুষ এই জন্য মানুষের সফলতা কামিয়াবি দুনিয়ার কোনো জিনিসের মধ্যে রাখেন নাই, কোনো আসবাবের মধ্যে রাখেন নাই. বলছে মানুষের দুনিয়া এবং আখিরাতের কামিয়াবি সফলতা বলছে ওই
একিন যে তার দিলের একিনকে ঠিক করার মধ্যে ঠিক করবে, আর শরীর থেকে যে আমলগুলা বাহির হয়, যে আমল করে সে আমলগুলা ঠিক করবে, তখন সে দুনিয়ার মধ্যেও সে সফল কাম হবে, সফলতা পাবে, আর সে নিরাপত্তার জিন্দিগি পাবে। আর মরার পরে যে জিন্দিগি শুরু হবে, চিরস্থায়ী জিন্দিগি কখনো শেষ হবে না। ওই জিন্দিগি আল্লাহ রাজি হয়ে যাবেন, তাদেরকে জান্নাত দেবে, আর আল্লাহ তাআলা তাকে তার উপর রাজি হয়ে যাবে, আর হামেশা ওইখানে সে জান্নাতের মধ্যে থাকবে। इसलिए हदीस में आता है इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लों की तरफ नहीं देखते, सूरतों की तरफ नहीं देखते, ये तो अल्लाह ने बनाई है, इसमें तुम्हारा कोई इख्तियार नहीं। किस कौम में और कहाँ पैदा हुए हो इसमें तुम्हारा इख्तियार नहीं, लेकिन अल्लाह यंजुरु इला कुलूबिकुम, दिल के यकीन को देखते हैं, और यकीन ये बुनियाद है, और इसी पर दीन की अमारत कायम होती है। वयंजुरु इला आमालिकुम, न अल्लाह तुम्हारी सूरतों को देखते हैं, न तुम्हारे मालों को देखते हैं। ये माल की तकसीम भी किसी को फकीर, किसी को बादशाह, किसी को मालदार, किसी को मोहताज, ये अल्लाह ने दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए बनाया। तो अल्लाह न सूरतों को देखते हैं, न मालों को देखते हैं, क्योंकि इससे कामयाबी का कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह इंसान के दिल के यकीन, दिलों को देखते हैं कि यकीन कैसा है, मोहब्बत किसकी है, तअस्सुर किसका है, और जिस्म से सादिर होने वाले आमाल को देखते हैं, जिस पर कामयाबी का दारो मदार है। এই জন্য হাদিসের মধ্যে আছে যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের সকল সুরাতকে দেখেন না। এই জন্য কি আল্লাহ তাআলা পয়দা করছে, কার সুরাত ভালো, সে খুবসুরাত, কে বদসুরাত, কার চেহারা ভালো, কার ভালো না, এই খুবসুরাত সৌন্দর্যের দিকে দেখেন আল্লাহ তাআলা, বলকে আল্লাহ তাআলা তোমাদের দিলের মধ্যে দেখে, দিলের দিকে দেখে, দিলের মধ্যে কার একিন, দিলের মধ্যে কার কার মহাব্বত, কার প্রভাব, কার তাআসসুর দিলের মধ্যে আছে, দিলের দিকে দেখে। এই জন্য আর তোমাদের আমাল, যে শরীর থেকে আমল বাহির হয়, যে প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমল করে, আমলের দিকে দেখে। তো বলতেছে আল্লাহ তাআলা মানুষের সফলতা দুনিয়ার এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে রাখেন না। এই জন্য হাদিসে আছে, তো আল্লাহ তাআলা তোমাদের সুরতের দিকে দেখে না, সকলের দিকে দেখে না, চেহারার দিকে দেখে না, আর তোমাদের আমালের মধ্যে রাখে না। কেউ ধনী, কেউ গরিব, আর কে মাল, কার কাছে কত মাল আছে, কম আছে, বেশি, এইটার দিকে দেখে না। তো মাল তো আল্লাহ তাআলাই দেয়। এই জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষের সফলতা কাবি মালের মধ্যে রাখেন নাই। এই জন্য আল্লাহ তাআলা কারো সূরাতও দেখেন না, মালও দেখেন না, বলকে আল্লাহ তাআলা দেখে দিলের দিকে, দিলের ইয়াকিন, কার ইয়াকিন দিলের ভিতরে, আসবাবের ইয়াকিন, আল্লাহর ইয়াকিন, কার মহব্বত। এই জন্য ইয়াকিন ঠিক হবে তো তার শরীরের আমল ঠিক হবে, আমল যে বাহির হবে শরীর ভালো হবে। যখন দিলের ইয়াকিন ভালো আর তার আমল ভালো, তো আল্লাহ তাআলা তার উপর রাজি হয়ে যাবে, সে দুনিয়ার মধ্যে সফল কাম হবে, আর মরার পরও সে সর্বদা হামেশার জিন্দেগির মধ্যে সে সফল কাম হবে। इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात करीम ज़ात है, एहसान करने वाली ज़ात है। सारे इंसानों को कामयाबी के असबाब बराबर दिए। ये माल और दौलत और दुनिया के नक्शे, इनमें कामयाबी नहीं है, इसमें तो निज़ाम चलाने के लिए फ़र्क किया है, क्योंकि कामयाबी का ज़र्रा बराबर ताल्लुक़ इससे नहीं, लेकिन कामयाबी का ताल्लुक़ जिस यकीन के साथ है और आमाल के साथ है, उसके आदा अल्लाह ने सबको बराबर दिए। हर इंसान को एक दिल दिया, बोलने के लिए ज़ुबान दी, सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंखें दी, सोचने के लिए, तदबीरें करने के लिए अल्लाह ने दिल और दिमाग दिया, हाथ से लेन देन करने के लिए हाथ दिए, और मसाफतें तय करने के लिए अल्लाह ने पाँव दिए हैं। तो जो आमाल कामयाबी वाले हैं, उसका मसादिर अल्लाह ने सारे इंसानों को बराबर दिए। মোহতরম মেহমান বলতেছেন যে আল্লাহ তাআলা করিম জাত, দয়ালু জাত। এই জন্য আল্লাহ তাআলা কামিয়াবির যে আসবাব, যে মাধ্যম, যে ওসিলা, এটা সবাইকে সমান দিচ্ছে। বলছে দুনিয়ার জিনিসের মধ্যে আল্লাহ কামিয়াবি রাখেন নাই, মালের মধ্যে সফলতা রাখেন নাই। এই জন্য কাউকে মাল বেশি দিয়েছে, কাউকে কম দিয়েছে, কারোর কাছে মাল নাই। এটার জন্য কেন? এই জন্য এই মালের মধ্যে কোনো সফলতা নাই। আর ওই আসবাব যেটার মধ্যে আল্লাহ সফলতা রাখছেন, ওইটা সবাইকে সমান দিচ্ছে। বলছে সবাইকে দিল দিচ্ছে, দিলের ইয়াকিনকে ঠিক করার জন্য বলছে সমস্ত মানুষকে একটা দিল দিচ্ছে, এটা সে তার দিলের ইয়াকিনকে ঠিক করবে। এরকম শরীরের আজাগুলা, অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলা যে শরীরের মধ্যে আছে, সবাইকে সমান দিচ্ছে। দুইটা চোখ দিয়েছে সবাইকে দেখার জন্য, দুইটা হাত দিয়েছে ধরার জন্য, এরকম দুইটা কান দিয়েছে শোনার জন্য, একটা জবান দিয়েছে বলার জন্য,
বলছে দুইটা পাও দিছে সে চলার জন্য, এইরকম চিন্তা করার জন্য একটা দিমাগ দিছে, জেহেন দিছে। তো বলছে আল্লাহ দয়ালু জাত, করিম জাত, মেহেরবান, সে ওই জিনিস যার মধ্যে আল্লাহ কামিয়াবি রাখছেন যে আসবাবের মধ্যে, বলছে ওইটা সবাইকে সমান দিছে, যেন মানুষ নিজের একিনকে ঠিক করতে পারে আর সে আমালগুলা ঠিক করবে, তো দুনিয়ার মধ্যে সে কামিয়াব হবে, মরার পথে সফল কাম হবে। इसलिए सारे इंसान सब मालदार बन जाएं ये मुमकिन नहीं, सारे बादशाह बन जाएं ऐसा हो नहीं सकता, सारे जमींदार बन जाएं, सारे कारखाने वाले बन जाएं, जिसमें कामयाबी समझते हैं ये नामुमकिन है। इंसान की अकल भी इसको तस्लीम नहीं करती। इसमें तो कोई बादशाह होगा, कोई फकीर होगा, लेकिन सारे ईमान वाले बन जाएं और सारे तकवे वाले बन जाएं और सारे दीनदार बन जाएं, ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है। और तकवे और ईमान और आमाल के एतबार से इंसान की कीमत होगी अल्लाह के यहाँ। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला और कामयाबी शराफत वाला वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हो। इसलिए अल्लाह का दीन ये सारे इंसानों के लिए है, यकीन का ठीक होना और अल्लाह के अहकाम को मानना। বলতেছে যে মোহতারাম মেহমানকে সমস্ত মানুষ সবাই পয়সাওয়ালা ধনী হবে, বলছে এইটাও একবার অসম্ভব, এটা মুমকিন না, এটা অসম্ভব জিনিসকে সবাই দুনিয়ার সবাই পয়সাওয়ালা হবে, সবাই ধনী হবে, এরকম সবাই ব্যবসায়ী হবে, এরকম সবাই বাদশাহ হবে, এরকম সবাই কৃষক জমিদার হবে, সবাই এরকম ব্যবসায়ী দোকান, এটা তো মানে এটা কারো জ্ঞানও এটা বুঝে আসে না, এটা জ্ঞানের সম্ভব না, এটা সব এরকম হবে। কিন্তু এইটা সম্ভব যে সমস্ত দুনিয়ার মানুষ মুত্তাকি হয়ে যাবে, সমস্ত দুনিয়ার মানুষ সে ঈমানওয়ালা হয়ে যাবে, এইটা সম্ভব। কে এই জন্য কে এই যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সফলতার যে আসবাব, সফলতার জন্য যে জিনিসগুলো দিয়েছে ওইটা সবাই এটা হাসিল করতে পারে আর সবাই সমানভাবে এটা পাইতে পারে। এই জন্য আল্লাহ হাদিসের মধ্যে আছে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহর কাছে যে নৈকট্য হাসিল করনেওয়ালা বা সবচেয়ে আল্লাহর কাছে সম্মানিত ওই ব্যক্তি যে যে যত বেশি সে আল্লাহকে বেশি ভয় করবে, যার যত বেশি তার দিলের ভিতরে ভয় হবে সে অত বেশি সে আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে সম্মানিত সে। তো বলছে আল্লাহর কাছে হওয়ার জন্য, আল্লাহর নৈকট্য পাওয়ার জন্য, আল্লাহকে রাজি করার জন্য আসবাব এটা সবার জন্য সমান আর সবাই এটা হাসিল করতে পারে। सबसे फकीर इंसान ईमान और आमाल वाला हो वो इज्जत वाला है और दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। दरमियाने दर्जे का माल वाला अगर वो ईमान और आमाल वाला है तो ये माल अल्लाह के दीन के खिलाफ नहीं है, क्योंकि इस माल की नेमत में भी अल्लाह के अहकाम को पूरा करना वो भी कामयाबी हासिल कर सकता है। हत्ता के बादशाह के लिए भी कामयाबी हासिल करने का तरीका दिल के यकीन का दुरुस्त होना और आमाल का ठीक होना है। हजरात अंबिया किराम जो ईमान की मेहनत को लेकर आए, दिलों पर मेहनत की, इंसानों के लिए दीन लेकर आए और उम्मतों को दीन पर चलाया और दीन पर चलाने की वजह से अल्लाह ने बातिल को मिटाया। तो अंबिया किराम, अक्सर अंबिया किराम उनके पास दुनिया के असबाब नहीं थे, क्योंकि दीन का काम अल्लाह की मदद से चलता है। अल्लाह ने अपनी कुदरत जाहिर करने के लिए नबियों को असबाब दुनिया के नहीं दिए, असबाब दुनिया वालों के पास थे। फिर अल्लाह ने नबियों की मदद की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ये हजरात अंबिया किराम हैं, इनको अल्लाह ने बादशाहत भी अता फरमाई कि दुनिया का कोई शोबा भी ये दीन के मुखालिफ नहीं है। बादशाह होते हुए अल्लाह को राजी कर सकता है, मालदार होते हुए अल्लाह को राजी कर सकता है, सनतकार अपनी सनात के साथ अल्लाह को राजी कर सकता है और फकीर अपने फक्र के साथ अल्लाह को राजी कर सकता है। असल अल्लाह की रजा का हासिल हो जाना और अल्लाह की रजा का हासिल हो जाना ये जन्नत से भी बड़ी चीज है। মোহতারাম মেহমান বলতেছে যে দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে একেবারে সবচেয়ে গরিব সে যদি আল্লাহর হুকুম পুরা করে, ইয়াকিনকে ঠিক করে, আল্লাহর আহকামাত পুরা করে, বলছে সে আল্লাহ তার উপর রাজি হবে, সে দুনিয়ার মধ্যে কামিয়াব, মরার বন্ধু কামিয়াব। এরকম সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি সে যদি আল্লাহর হুকুম পুরা করে আর নবীর তরিকা চলে, আল্লাহকে রাজি করে, দিলের ইয়াকিনকে ঠিক করে, আমল আল্লাহর হুকুম পুরা করে, তো সে কামিয়াব হবে। বলছে তার মাল, তার জন্য জান্নাতে যাওয়া, মাল আল্লাহকে রাজি করা এটা বাধা হবে না তার জন্য। এরকম যদি একজন দুনিয়ার বাদশাহ রাজা, সে আল্লাহ ইয়াকিনকে ঠিক করে, আল্লাহর হুকুম পুরা করে, নবীর তরিকায় চলে, তো বলছে সেও দুনিয়ার মধ্যে কামিয়াব হবে, বলছে মরার পরও সে কামিয়াব হবে। বলছে এইরকম দুনিয়ার মাল আসবাব এটা কোনো আল্লাহকে রাজি করার কোনো বাধা না,
আল্লাহ যে দিন দিয়েছে এটা সবাই পুরো করতে পারে। বলছে আল্লাহ তাআলা আম্বিয়া আলাইহিস সালামকে যে পাঠাইছেন, ওনার দুনিয়ায় এসে মেহনত করছেন, মানুষের দিলের ইয়াকিনকে ঠিক করছেন, আল্লাহর হুকুম রূপে মানুষকে ডাকছেন, আল্লাহর দিকে ডাকছেন। তো বলছে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সাহায্য করছে, আর দুনিয়া দিন জিন্দা হয়েছে, তারা আল্লাহ তারা কামিয়াব হয়েছেন। তো বলছে বেশিরভাগ নবী যে দুনিয়া আসছেন তাদের কাছে দুনিয়ার আসবাব ছিল না, হুকুমত ছিল না, মাল ছিল না। বেশিরভাগ নবীরা বলছে তারা গরিব ছিলেন, নেহাতটা খালি হাতে ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তাদের যখন দিনের দাওয়াত দিয়েছেন, আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকছেন, আল্লাহর সাহায্য আসছে, তো বলছে আল্লাহ তাদেরকে সফল কাম করছে, কামিয়াব হয়েছেন। বলছে কয়েকজন নবী আসছেন যারা যে দুনিয়ার মধ্যে তারা দুনিয়া বাদশাহত করছেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছেন, হযরত দাউদ আলাইহিস সালামকে রাজত্ব দিয়েছেন, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে রাজত্ব দিয়েছেন। তারাও আইসা দিনের মেহনত করছেন, তারাও দিনে কামিয়াব হয়েছেন। এই জন্য দিয়েছেন যে দিনের মানে দুনিয়ার মধ্যে কোনো এমন কোন জায়গা না থাকে, এমন কোন সভা যেখানে আল্লাহর হুকুম পুরা করা যায় না, নবীর তরিকা চলা যায় না, এটা দেখাবার জন্য কিছু আম্বিয়া আলাইহিস সালামকে দুনিয়ার বাদশাহ দিয়েছেন, যে সেখানেও বাদশাহ হইয়াও সে আল্লাহর হুকুম পুরা করতে পারে, নবীর তরিকা চলতে, এটা দেখাবার জন্য। এই জন্য যে মেহনত করবে, আল্লাহর হুকুম দিলেন একিনকে ঠিক করবে, সে ধনী হোক, গরিব হোক, বাদশাহ হোক, ফকির হোক, পুরুষ মহিলা, আল্লাহ তাআলা সে দুনিয়ায় তাকে কামিয়াব করবেন, আর মরার পরও সে কামিয়াব হবে। इसलिए इस दिन की बुनियाद यकीन का दुरुस्त होना है। ये यकीन इतनी बड़ी दौलत है, ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाते हैं, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी, मेरा बंदा मेरे साथ जो यकीन करेगा उस यकीन के मुताबिक मैं उसके साथ मामला करूंगा। जो इस बात का यकीन दिल में ले आएगा कि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है, सारी कायनात उसके पैदा करने से बनी, सारी कायनात इस्तेमाल होने में उसके अमर की मोहताज है, और सारी कायनात की बका अल्लाह के अमर के साथ है। अल्लाह सारी कायनात के बगैर सब कुछ कर सकते हैं, और ये कायनात सारी मिलकर अल्लाह के अमर के बगैर जरा बराबर कोई फायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिसका ये यकीन होगा तो इस यकीन की बुनियाद पर अल्लाह ताला उसको कामयाबी अता फरमाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं, और सामने नमरूद जैसी बादशाहत और उसका मजबूत निज़ाम और उसकी ताकत, कि जिस ताकत की वजह से वो धोखे में पड़ा और समझा कि शायद जो लोगों को पालने वाला ही मैं हूँ। हालांकि वो तो एक मखलूक था, एक जहन इंतजाम करने वाला था, लेकिन उसको धोखा लग गया, अपनी इबादत करवाता था, अपने बनाए हुए बुतों के सामने झुकाता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देकर भेजा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम को पुकारा और कहा कि एक अल्लाह की इबादत कर लो। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुतों को तोड़ा, समझाने के लिए कि देखो ये बुत तो अपने आप को नहीं बचा सकते। लेकिन वो कौम नादिम भी हो गई कि वाकई ये बुत तो हमें जवाब नहीं देते, लेकिन फिर वो धोखे में आ गई और कहा कि अपने आलिहा की मदद करो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए एक आग का वादी जो है वो ईंधन से भरी और आग लगाई, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों में बांधकर मिंजनीक पर बिठाया। फरिश्ते हाजिर हुए कि अगर हमारी मदद चाहिए। फरमाया कि अगर अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है तो वो तुम्हारा और तुम्हारे अल्लाह का हुक्म है, वो पूरा करो। अगर अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया तो आखिरी कलमा हस्बी अल्लाह, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है, व निअमल वकील, आखिरी कलमा ये था। तो अल्लाह ने बराह रास्त आग जल रही है और जलते उसके रोशन होते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए उस आग को ठंडा और सलामती वाला बना दिया। उसी आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रस्सियों को जलाया, और उसी आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिस्म के एक बाल को और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कपड़ों के एक तार को नहीं जलाया, बल्कि वो राहत और आराम वाली आग बन गई। पूछा गया कि आपकी जिंदगी में सबसे बेहतरीन दिन कौन से हैं? का वो राहत जो अल्लाह ने मुझे आग में पहुंचाई थी, ये मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन थे। तो ये है यकीन की बुनियाद पर अल्लाह का मामला। মোহতরম মেহমান বলতেছে আসল জিনিস হলো মানুষের দিলের ইয়াকিন ঠিক হয়ে যাওয়া, যে দিলের ভিতর আইসা যায় যে সব আল্লাহ ছাড়া যা কিছু আছে সব আল্লাহর সৃষ্টি মখলুক। এই মখলুক আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিচ্ছু করতে পারে না, আল্লাহ তাআলা সমস্ত মখলুক সবকিছু করতে পারে। বলছে ইয়াকিন দিলের ভিতরে আসে। হাদিসের মধ্যে আছে যে আমি বান্দার সাথে এইরকম মুআমালা করি, এইরকম আমি ব্যবহার এইরকম করি যেরকম তার দিলের আমার সাথে সে গুমান করে, আমার সাথে সে চিন্তা, তার ধারণা এইরকম আমি তার সাথে ব্যবহার করি। এই জন্য মহতারাম মেহমান বলতেছে যে দিলের ভিতরে ইয়াকিন ঠিক হয়, এটা আসল।
যখন দিলের ভিতরে ইয়াকিন আসবে যে আল্লাহ সবকিছু করেনেওয়ালা, সমস্ত দুনিয়া যা কিছু আমি দেখতেছি সমস্ত আল্লাহর সৃষ্টি, আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিচ্ছু করতে পারে না, আর আল্লাহ তাআলা সমস্ত মখলুকাত সৃষ্টি ছাড়া সবকিছু করতে পারে বলে এই দিলের ইয়াকিনকে পয়দা করা। আর আল্লাহ তাআলাই দুনিয়ার মানুষের সাথে যে মুআমালা করেন মানুষের ইয়াকিনের উপরে করে, যেরকম মানুষের দিলের ভিতরে ইয়াকিন থাকে এরকম আল্লাহ তার সাথে এরকম মুআমালা করে। বলছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নবী ছিলেন, বলছে নমরুদ ওইখানের বাদশা ছিল, সে এত তার তাকাব্বুরি অহংকারী ছিল, নিজেকে খোদাই দাবি করছে, আর সে তার ছিল চলতে চলতে এইরকম তার দিলের ইয়াকিনকে আমি রব আর সমস্ত দুনিয়া আমি পালি, আমি তাদেরকে খাওয়াই, এর ইয়াকিন ছিল, সে নিজেকে অনেক বড় মনে করত। তো আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে পাঠাইছেন নবী বানায়া, আর উনি মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিতেছেন, না করনে ওয়ালি জাত আল্লাহ। আর সে নমরুদ নিজে হাতে মূর্তি বানায় তার সিজদা করত, তার সামনে মাথা নত করত, তাকে মাবুদ মানত, আর নিজেকে রব মনে করত আমি সবাইকে পালি। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তাদেরকে দাওয়াত দেওয়া শুরু করলো। এক সময় আসলো, সে সমস্ত মূর্তিগুলা সে ভেঙে ফেলাইলো। এই জন্য ভাঙছে, দেখো যে এই মূর্তি কিছু করতে পারে না, এর হাতে কোনো ক্ষমতা নাই, কোনো শক্তি নাই, করনে ওয়ালি জাত আল্লাহ। তো মূর্তি ভাঙলো, ভাঙার পর তাদেরকে দাওয়াত দিল, দেখো তোমার এই মূর্তি কিছু করতে পারে, কে ভাঙছে সেটাও জানে না, আর তার কোনো শক্তিও নাই, সে কাউকে তার ভাঙ্গা থেকে তাকে ফিরাবে, কিন্তু তারপরও বলছে না এই মূর্তি তুমি ভাঙছো। তো তারা সিদ্ধান্ত দিল বাদশাকে, তারে আমাদের এই মূর্তির সাহায্য করো, আমাদের খোদাদের সাহায্য করো, এই জন্য লাকড়ি জমা করো আর তারা আগুনে জ্বালাও। তো লাকড়ি জমা করলো, আগুন জ্বালাইলো, ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের হাত পাও বাইন্দা বলছে তারে রশিতে আগুনের মধ্যে ফেলাইলো। আগুনে যখন ফেলাবার সময় আসছে, ফেরেশতারা আসছে সাহায্যের জন্য। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম জিজ্ঞাসা করছে, আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম করছে? যদি হুকুম করে থাকে তা আল্লাহর হুকুম পুরা করো, আর নাইলে তোমাদের সাহায্যের কোনো দরকার নাই। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামকে আগুনের মধ্যে ডাললো, যে চরক গাছে বসাই আগুনের মধ্যে ডাললো। তো আগুন বলছে তার হাতের রশি, পায়ের রশি যে বান্ধা বা হাত পা বান্ধা ছিল এটা জ্বালাইছে, কিন্তু ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের শরীরে একটা পশম জ্বালাইতে পারে নাই, বলছে তার কোনো ক্ষতি করতে পারে নাই। বলতেছে কে আল্লাহ তাআলা আগুনটাকে তার জন্য আরামের জিনিস বানাই দিয়েছে। যার জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আপনার জিন্দেগীর সবচেয়ে ভালো দিনগুলা, আরামের কোন দিনগুলা ছিল, তিনি বলছে ওই দিন যে আমি আগুনের মধ্যে ছিলাম। তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের যে দিলে ইয়াকিন ছিল, সর্বশেষ যে শব্দ কলেমাটা ছিল হাসবি আল্লাহ, আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট, আমি দুনিয়ার কোন মখলুক কোন সৃষ্টির কোন আমি সাহায্য চাই না, আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ট। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের জন্য আল্লাহ যথেষ্ট হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা আগুনকে তার আরামের জিনিস বানাই দিয়েছে। তোমাদের আসল যে দিলের ইয়াকিন, যেরকম মানুষের দিলে ইয়াকিন ঠিক হবে, আল্লাহ তাআলা তার সাথে ওই রকম ব্যবহার করবে। सहाबा किराम फरमाते हैं कि एक सफर से हम लौट रहे थे, एक वादी में पहुंचे जहाँ कुछ दरख्त थे, तो सहाबा किराम आराम करने के लिए दरख्तों के नीचे आ गए। सबसे छायादार दरख्त जरा दूर था, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास कर दिया। आप भी आराम करने लगे, तलवार दरख्त पर लटका दी। सहाबा किराम कुछ दूर थे, एक आराबी वहां से गुजरा और उसने मुसलमानों को देखा, सहाबा को, और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि अच्छा ये वो लोग हैं जो हमारे बाप दादा के दीन के खिलाफ दावत दे रहे हैं, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, बिल्कुल अलग थे। वो बड़ा खुश हुआ कि आज मैं कोई ऐसा कारनामा करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। वो बहुत दबे पाँव से आया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, और ये अल्लाह भी अपनी कुदरत को जाहिर करना चाहते थे कि उसने चुपके से वो तलवार उठाई और तलवार को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सौंप लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, आपकी आंख खुल गई, अल्लाह ने इस वक्त जगाया। अब देखा कि काफिर और दुश्मन है और तलवार उसके हाथ में है और सौंपी हुई है, और उसने अगली बात कही, मैं यमना होगा मिन्नी, ए अजीम हस्ती आप बताइए आज आपको इस हाल में मेरे हाथ से कौन बचाएगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर घबराए हुए, बगैर किसी परेशानी के, ये इत्मीनान, इसलिए कहते हैं यकीन सबसे बड़ा सरमाया है इंसान का। अल्लाह हम सबको ये सही यकीन अता फरमा दे। आपने फरमाया अल्लाह, कि मुझे बचाने वाली जात अल्लाह की है। इस अल्लाह कहने का उस पर ऐसा रोब पड़ा कि उसके हाथ कांपने लगे और तलवार उसके हाथ से गिर गई। हालांकि तलवार का गिरना उसके लिए कितना खतरनाक था, तलवार उसके हाथ से गिर गई, मामला अल्लाह के हाथ में। और अल्लाह यकीन के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तलवार को पकड़ा, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा
ए इंसान तुम बताओ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। वो असबाब वाला था, काफिर था। उसने कहा कुन खैर आखिरिन, तलवार आपके हाथ में है, आप गर्दन उड़ाना चाहो तो गर्दन उड़ा सकते हो, बदला ले सकते हो, और अगर आप माफ़ करना चाहो तो माफ़ करने वाला बेहतर होता है, तो बेहतरीन तलवार पकड़ने वाले हो जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में, यह है नबूवत वाला जज्बा कि वो किस जज्बे के साथ आया और कितना बड़ा वो जुर्म करना चाहता था। अल्लाह के रसूल ने उसको दावत पेश की कि मुझे अल्लाह का रसूल मान लो और अल्लाह को एक मान लो, तो उसने इनकार किया और कहा कि मुझे आप छोड़ दें, लेकिन मैं लोगों को मैं यह आपके खिलाफ तो कभी नहीं आऊँगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ कर दिया और वो लोगों से कहता था कि रुए ज़मीन के सबसे बेहतरीन इंसान के पास से मैं आया हूँ कि इस हाल में उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। तो यह है अल्लाह का यकीन जो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब इंसान का यकीन अल्लाह की ज़ात के साथ होगा तो अल्लाह अपनी कुदरत से उसके काम बनाएंगे और मुसीबतों से बचाएंगे। মোহতারাম মেহমান বলতেছে, সাহাবাই কেরাম বলতেছেন, আমরা এক সফর থেকে আসতেছিলাম, তো চলতে চলতে যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে ছিলেন, ক্লান্ত হয়ে গেছেন সাহাবাই কেরাম, তো এক জায়গায় আরামের জন্য ওরা নামলেন। তো গাছের ছায়ার মধ্যে সবাই আরাম করতেছিল। একটা বড় গাছ ছিল, তার ছায়া অনেক বড় ছিল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ওই ছায়াওয়ালা গাছটা রাখলেন। হুজুর এখানে আরাম করতেছিলেন। তরবারিটা গাছের সাথে ঝুলানো ছিল আর সাহাবাই কেরাম দূরে দূরে আরাম করতেছিলেন। তো এক কাফের এখান থেকে যাইতেছিল, গ্রাম্য এক কাফের দেখতেছে কি মুসলমান এখানে আরাম করতেছে আর ওনাদের নবী যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে আছেন, ওনাকে আমি শেষ করে দিই, এইখানে এমন একটা কাজ করি, দুনিয়াওয়ালারা দেখবে যে আমি কত বড় কাজ করছি। তো এই নিয়ত করে সে হাতে তরবারি নিতেন আর তরবারি গেলাফ থেকে বাইর করছেন আর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কতল করার জন্য তরবারি উঠাইছেন। তো এই অবস্থায় হুজুরের ঘুম ভেঙে গেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখতেছে যে হাতে তরবারি, আর সে যখন হুজুরের ঘুম ভাঙছে বলতেছে তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে। হুজুর তো শুয়ে আছেন, তার হাতে তরবারি, হুজুর খালি আছে আর শুয়ে আছেন। তো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিলের ইয়াকিন কি ছিল, যে বলছে ইয়াকিন হলো আসল, ইয়াকিনের উপর আল্লাহ তাআলা তার সাথে ব্যবহার করে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে বলতেছে আল্লাহ, এই শব্দ বলার সাথে সাথে এমন দিলে ইয়াকিনের সাথে বাইরেছে, তার হাত কাঁপা শুরু করছে, তার তরবারি তার হাত থেকে পড়ে গেছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তরবারি হাতে নেছেন আর তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, এখন বলো তোমাকে আমার হাত থেকে কে বাঁচাবে। তো বলছে ইয়াকিন হইলে আসল যেরকম ইয়াকিন হবে ওই রকম সে আল্লাহর কুদরত থেকে ফায়দা উঠাইতে পারবে। তো বলছে তার তো সে আল্লাহকে চেনে না, তার দিলের ভিতরে ইয়াকিন ছিল না আল্লাহ করনেওয়ালা। তো সে কি বলতেছে, কোন খায়রা আখিরিন, আপনি উত্তম তরবারি ধারণ করেন হয়ে যান, যে আপনার হাতে তরবারি, আপনি যদি আমাকে চান তো আমাকে আপনি কতল করতে পারেন, খুন করতে পারেন, আর যদি আপনি চান আমাকে মাফ করতে পারেন। উত্তম তরবারি ধারণ করেওয়ালা কে, যে কাবু পাইয়াও তাকে মানুষকে ছেড়ে দেয়, আপনাকে মাফ করে দেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে কি জজবা ছিল, ইয়াকিন কি ছিল, আর নবুয়তের এইটাই এক একটা লোক যেন হেদায়েত পাইতে পারে। তাকে দাওয়াত দিলেন, হুজুর তারা ছেড়ে দেন, দাওয়াত দিলেন তুমি মুসলমান হয়ে যাও। সে বলে না আমি মুসলমান হব না, কিন্তু আপনার সাথে আমি ওয়াদা করতেছি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না আমি, আর যারা আপনার সাথে যুদ্ধ করবে তাদের সাথেও আমি হব না। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ছেড়ে দিলেন, সে চলে গেছেন। যাই বলতেছে আমি দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম চরিত্রবানওয়ালা লোকের কাছ থেকে আমি ফেরত আসছি তোমাদের কাছে, সবচেয়ে উত্তম চরিত্রওয়ালা। তো বলতেছে ভাই দোস্ত বুজুর্গ, যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি জজবা ছিল, ইয়াকিন ছিল। যখন মানুষের আসল হলো ইয়াকিন, যখন মানুষের ইয়াকিন আসবে সে আল্লাহ থেকে, আল্লাহর খাজানা থেকে, আল্লাহর কুদরত থেকে ইয়াকিন যে পরিমাণ হবে ওই পরিমাণ সে ফায়দা উঠাইতে পারবে। इसलिए सारे अंबिया ने इंसानों की जिंदगी को दुरुस्त करने के लिए, कामयाबी के रास्ते पर डालने के लिए जो अल्लाह का दीन लेकर आया उसकी इब्तिदा ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत से की। सालों इस कलमे की दावत दी ताकि सारी चीज़ों का यकीन निकल कर एक अल्लाह की ज़ात पर यकीन आ जाए कि अकेले अल्लाह तन्हा वही इबादत के लायक हैं, उसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और कामयाबी उसी पर ईमान लाने में है और उसके उतारे हुए अहकाम में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अगला हुक्म हुआ कि जवान बीवी है हाजर अलैहिस्सलाम और 90 साल से ज़्यादा उम्र हो गई, अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसा बच्चा अता फरमाया, उस बच्चे से बहुत लगाव। अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपनी इस बीवी को, जवान बीवी को और अपने इस प्यारे से बच्चे को मेरे हुक्म पर लो और छोड़कर जहाँ मैं कहूँ वहाँ छोड़ो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम
फलस्तीन और शाम के सरसब्ज इलाके से निकले और सफर शुरू किया। उर्दून के दश्त और बयाबान आए, फिर हिजाज के पहाड़ आए और बहुत लंबा सफर, और उन पहाड़ों में संगलाख और बड़ी गर्मी वाले इलाके में एक चबूतरा और एक वादी। वहाँ पर हुक्म हुआ कि अपनी इस बीवी को और बच्चे को यहाँ छोड़ दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को उतारा और बच्चे को हवाले किया और वहाँ से जब सवारी का रुख मोड़ा तो वो एकदम हैरान हो गई कि अब तक तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रास्ते में उतरना और मामला बिल्कुल घर वालों जैसा था, और अब बिल्कुल एक तरफ जहाँ रुख मोड़ के जा रहे हैं। तो वो पूछने लगी, ए इब्राहिम, कहाँ छोड़ रहे हो और क्यों छोड़ रहे हो और किस वजह से छोड़ रहे हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जवाब देने की इजाज़त नहीं। फिर खुद ही उनके दिल में आया कि ये तो अल्लाह के रसूल और अल्लाह के खलील हैं, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, इनका तो कोई कदम अल्लाह के अमर के बगैर उठता ही नहीं। तो कहा अल्लाह ने इनको हुक्म दिया, तो ये जुबान से फरमाया, अल्लाहु अमरका बिहादा, ए इब्राहिम, क्या अल्लाह ने आपको इसका हुक्म दिया है कि मैं जवान औरत को और मेरे दूध पीते बच्चे को आबादियों से, बस्तियों से, जिंदगी की असबाब से इतना दूर छोड़ दें और ऐसी जगह पर छोड़ दें जहाँ के संगलाफ पहाड़, कितनी सख्त गर्मी और जो है खाने पीने के असबाब तो क्या, गैर दी जरा, कोई ज़राअत का निशान भी नहीं, कोई साथ रहने वाला भी नहीं, कोई झोपड़ा भी नहीं बनाया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अशारा बिरासिही अन्नाम के घर सर से इशारा किया और जुबान से नाम फरमाया। बस इतना कहना था कि उस औरत ने क्या कहा, फिर आप तशरीफ ले जाइए, इज़न ला युज़य्यअन अल्लाह, फिर तो मेरा अल्लाह हमें दाए नहीं करेगा। इस यकीन की बुनियाद पर वो ठहर गई। फिर अल्लाह ने कैसे उनके लिए आबे ज़मज़म जो है अता फरमाया और कैसे उस जगह एक शहर को आबाद किया और बैतुल्लाह अल्लाह ने बनवाया इस यकीन की बुनियाद पर। इज़न ला युज़य्यअन अल्लाह, फिर तो अल्लाह हमें दाए नहीं करेंगे। বলতেছে আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু সালাম আল্লাহর কাছ থেকে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দিন নিয়ে আসছে, বলছে দিনের সবচেয়ে বুনিয়াদি জিনিস ছিল, সবচেয়ে প্রথম সবচেয়ে আসল জিনিস ছিল, একিন ছিল, এই কালেমা ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বলছে সমস্ত নবীরা সেই ইমানের আর এই কলমার উপর মেহনত করছে, মানুষের দিলের মানুষের একিন কিভাবে ঠিক হয়ে যায়। সমস্ত নবীদের দাওয়াত এইটাই ছিল, এটার উপরে সালা সাল মেহনত করছেন নবীরা, যে দিলের একিন, আল্লাহ করনেওয়ালা, আল্লাহ খালেক মালেক, আল্লাহ সবকিছু করে, আর সমস্ত দুনিয়া যে আমাদের সামনে জিনিস আসবাব এটা মখলুক, আল্লাহর হুকুম ছাড়া করতে পারে না। বলছে এই দুনিয়ার এই একিন মানুষের দিল ভেতরে এসে যায়, এটার উপরে নবীরা মেহনত করছে। বলছে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম উনি ওইখান থেকে শাম দেশে বসবাস করতেন। ওনার বিবি, জওয়ান বিবি ছিল, 90 বছর ওপর বা কম বেশি সময় তার আল্লাহ তাআলার কাছে ছেলের সন্তান দান করছেন। তো খুব খুশি ছিল, ছেলে হয়েছে। তো আল্লাহ তাআলা ওনাকে হুকুম করছেন যে আপনার এই ছেলে আর এই বিবিকে নিয়ে বাইতুল্লাহ, এখন যেখানে বাইতুল্লাহ আছে মক্কা শরীফ, এইখানে রেখে আসেন। তো আল্লাহর হুকুমে উনি ওনার বিবিকে, বাচ্চাকে উটের উপরে বসায় ওখান থেকে, যে শাম দেশ আমাদের দেশের মধ্যে এরকম বলছে গাছপালা শাকসব দেশ, ওখানে সবকিছু হয় ওখানে। ওইখান থেকে চলতে 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 উর্দানের যে মরুভূমি পাহাড়ি এলাকা, ওখানে এখানে রেগিস্তান মরুভূমি, ওইখান থেকে পার হইয়া এই যে হিজাজের বাইতুল্লাহ যেখানে আছে, এখানে পাহাড়ি এলাকায় আসছেন। এখানে কোনো জিনিস পয়দা হয় না, এরকম জমিন কোনো জিনিস পয়দা হয় না, পানি নাই, গরম অনেক বেশি। এইখানে তার ওনার এই জওয়ান বিবিকে আর একটা বাচ্চা, দুধের বাচ্চাকে রাইখা উনি চলে যায়। ওনাকে রাইখা যখন যাইতেছে, তো পুরা সফরের ভিতরে এইরকম ছিল যেরকম স্বামী স্ত্রী যেরকম ব্যবহার করছে এরকম, কিন্তু এখন রাইখা উনি চলে যাচ্ছে যেরকম তাদের সাথে কোনো সম্পর্কই নাই, যেরকম চিনি না এরকম চলে যাচ্ছে। কোনো কথা বলার, আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো কথা বলার অনুমতি নাই। তো এখন বিবি পরেশান হয়ে গেছে, কোথায় আমাদেরকে রেখে যাচ্ছে, কেন? উনি জিজ্ঞাসা করছে, ইব্রাহিম তুমি আমাদের কোথায় রেখে যেতেছ, কেন রেখে যাইতেছ, কি কারণে রেখে যাইতেছ, জিজ্ঞাসা করতেছে। কিন্তু কথা বলার অনুমতি নাই। এর সাথে সাথে দিলের ভিতরে আসছে কিন্তু আল্লাহর নবী, তিনি তো আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো কাম করেন না। তো উনি জিজ্ঞাসা করছে, এটা কি আল্লাহর হুকুম, আল্লাহ আপনাকে হুকুম করছে আমাদেরকে এখানে রেখে যাওয়ার জন্য? তো বলতেছে হ্যাঁ। উনি জবাব মাথা দিয়া নাড়াইয়া ইশারা করলেন আর মুখে বলছে হ্যাঁ আল্লাহর হুকুম এটা। তো উনি বলছে ঠিক আছে, যদি আল্লাহর হুকুম হয়ে থাকে তখন আল্লাহ আমাদেরকে নষ্ট করবে না, আমাদেরকে যাই করবে না। তো বলছে এক মহিলা, আর তার দিলের কত একিন, একিনের বুনিয়াদের উপরে কি বলতেছে, এমন জায়গা যেখানে কোনো মানুষ নাই, কোনো সাথী নাই, জিন্দেগি যাপন করার কোনো আসবাব নাই, খানা পিনা নাই,
আর এমন জমিন যে জমিনে কোনো পয়দাও হয় না, জমিনে পয়দার কোনো যোগ্যতাও নাই, এইখানে রেখে যেতেছে, শত শত মাইলের মধ্যে কোনো আবাদি নাই। তো বলতেছে উনি কি বলতেছে, একিন কি দিলের মধ্যে? তো বলতেছে যদি আল্লাহর হুকুমই থাকে তো আল্লাহ আমাদেরকে নষ্ট করবে না, ধ্বংস করবে না, আপনি চলে যান। যান, উনি চলে গেছেন। তো বলছে আমরা সবাই জানি যে কিভাবে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই এক মহিলার বাচ্চা কিভাবে ওইখানে প্রবেশ করছেন, পালছেন, আর ওইখানে এই শহরকে বাইতুল্লাহ আর মক্কা শরীরকে আবাদ করছেন, বাইতুল্লাহ বানাইছেন। তো বলছে এটি একিনের বুনিয়াদের উপরে, তো যে আল্লাহ তাআলা নবীদেরকে পাঠাইছেন।